أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معدودات فمن كان منكم مريضا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیسے ہیں آپ سب؟ برکت رمضان میں خوش آمدید. آج دوسرا روزہ ہے اور عشرۂ رحمت ہے. رمضان کی آمد ہو چکی ہے. ہم سب کے گھروں میں افطاری کی تیاریاں، سحری کی تیاریاں اور
عبادتیں، تہجد، دعائیں، تسبیحات، ذکر الہی، یہ سب کچھ جاری ہے، اور کیوں نہ ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں ہم سب مسلمانوں کے اوپر نوازتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ موقع دیا کہ اس سال پھر ہم یہ ماہ رمضان دیکھ سکیں، اور زندگی کا کیا پتہ کہ ہم اگلا رمضان دیکھیں نہ دیکھیں، تو اسی رمضان میں ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی التجا کرنی ہے، مغفرت کی التجا کرنی ہے۔ جتنی عبادتیں ہم اس مہینے میں سمیٹ سکتے ہیں، جتنا کچھ ہم اپنی آخرت کے لیے بنا سکتے ہیں، ہمیں وہ سب بنانا ہے۔ اچھا جناب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیغام رمضان۔ رمضان کا، روزے کا اصل پیغام کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو اس بابرکت مہینے میں بند کر دیتے ہیں، ہم سے دور کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پیغام ملنا ہوتا ہے کہ ساری برائیاں، سارے گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ ان ساری برائیوں اور ان سارے گناہوں کی وجہ جو ہے وہ ہماری اپنی نفس بھی ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہ کے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کے ذریعے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر کے ہمیں اپنی نفس کو بھی ٹرین کرنا ہے، نفس کو بھی پاک کرنا ہے۔ اور یہ بات رمضان شریف میں ہمیں سمجھ لینی ہے کہ جو بھوک پیاس ہم سارا دن برداشت کرتے ہیں اور اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مساکین، ان غریب غربا، وہ جو انڈر پریویلیج لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری طرح شاید ان کو 3 وقت کی روٹیاں میسر نہیں ہوتی، ہم ان کا درد بھی سمجھ سکیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کریم میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے ہر نیک عمل کا۔ میں آپ کو کچھ اپنی ٹرانسمیشن کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یکم رمضان سے چاند رات تک ہم لوگ ساتھ رہیں گے، 3:45 سے افطاری تک ہم بہت کچھ سیکھیں گے ان علماء کرام کے ساتھ، ان ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ جن کے ساتھ میں آپ کے سامنے رہوں گی۔ 30 دن کے لیے مزیدار ٹاپکس ہوں گے جس سے ہمیں سیکھ ملے گی، ہماری نفس کی ٹریننگ کی سیکھ ملے گی، ہمیں لرننگز ملیں گی لائف کے لیے۔ اور ان 3 دنوں میں آپ نے میرے ساتھ عہد کرنا ہے کہ یہ رمضان ہماری ذات، ہماری روح، ہماری سوچ اور ہماری شخصیت کے اندر وہ بدلاؤ لے کر آئے، ان ریلیجیس اسکالرس کے ساتھ مل کے، جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہماری ذات کے لیے ضروری بھی ہیں۔ دیکھیے پتہ ہے کیا، ماں باپ، مجھے لگتا ہے میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ بھی رہی ہوں، مگر میں اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرانے سے پہلے یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ لوگ 30 دن ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ماں باپ اکثر روٹی کمانے میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں یا اور چیزیں دیکھنے میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دین کی یا روح کی وہ ساری تعلیمات جو بے حد ضروری ہیں شاید وہ ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو چیزیں سیکھنی چاہیے تھی صحیح وقتوں پہ، وہ ہم شاید نہیں سیکھ سکے۔ تو یہ جو ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، ہم ان سے یہ ساری لرننگ سیکھنے کا جب ہمیں موقع ملتا ہے ان مہینوں میں، ان ٹی وی اسکرینز پہ، ہمیں یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ ہمیں پورے 30 دن ایک ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ان سے سارے سبق سیکھنے ہیں، اور ان چیزوں کو جو بھی ہم سیکھیں گے اپنی زندگی میں لائحہ عمل میں لے کر آنا ہے، ان کو پریکٹیکلی کرنا بھی ہے۔ میں خوش آمدید کہتی ہوں جناب ثروت عسکری صاحبہ کو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور کامران علی خان صاحب کو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آنے کا، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں اس رمضان کے مہینے میں آپ دونوں سے بہت کچھ سیکھوں گی بھی۔ رمضان کا مہینہ ہے، عشرہ رحمت ہے، اور پیغام رمضان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگ بزرگ ہیں، آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ بتائیے کہ پیغام کیا ہے اصل میں رمضان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رمضان کے متعلق، اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ رمضان، بلکہ پورے ادب اور تکریم کے ساتھ، پورے عزت اور احترام کے ساتھ ماہ رمضان المبارک، اس لیے کہ شاعر اللہ میں سے ایک ہے، پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا رب العزت نے ماہ رمضان المبارک، دیکھیں وہ جو ایک آیت جو کہ ابھی ہمارے قاری صاحب نے بھی
तिलावत कुरान करते हुए पढ़ी है कि जिसमें लअल्लकुम तत्तकून, यानी जो गोल, जो अचीवमेंट हमें बताई गई जहाँ तक एक रोज़ेदार को पहुँचना है, वो दर हकीकत मकाम तक़वा है। अब मकाम तक़वा क्या है? उलमाए कराम से लोगों ने पूछा कि तक़वा किसे कहते हैं, तो उलमाए कराम ने फरमाया, कहा कि तसव्वुर ये करो कि एक सीधा रास्ता है, एक पाथ है, और उसके दोनों तरफ कांटों भरी झाड़ियाँ लगी हुई हैं। यानी गुनाह छोड़ देना, गुनाह को इख्तियार करना एक कांटा है और वाजिब को छोड़ देना एक कांटा है। आप उस सीधे रास्ते पे चले जाओ, दोनों तरफ के कांटों को हटाते जाओ, यानी ना कोई गुनाह अंजाम दो और ना ही कोई वाजिब छोड़ो, तो आपका रास्ता साफ होता चला जाएगा और आप जिस मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगे वही मकाम तक़वा होगा। तो अगर अब मैं और आप इस एक हफ्ते की पूरी, एक महीने की पूरी प्रैक्टिस से उस मकाम को हासिल कर लेते हैं जो कि मकाम तक़वा है, तो मैं और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान हैं। और जब हम मकाम तक़वा की बात करते हैं तो दुआ सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजेस में रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं, बावजूद इसके कि वो बच्चे पूरे डिग्री होल्डर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिफ्रेशर कोर्सेज करते हैं बाद में, ताकि अगर वो कुछ भूल गए हों तो उसको याद कर लें। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातें होती हैं जो कि हम 10 महीनों में, 11 महीनों में भूल जाते हैं, उनको कभी कभी फरामोश करने लगते हैं। फिर एक महीना ऐसा आ जाता है कि जिसमें हमें वो सारी तमाम की तमाम बातें याद आ जाती हैं। बल्कि सिर्फ एक महीने की बात क्यों करूं, माह रजबुल मुरज्जब से हम इस पूरी प्रैक्टिस का आगाज़ कर देते हैं, क्योंकि हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रजब अल्लाह का महीना, माह शाबान मेरा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, और माह रमज़ान उम्मत का महीना। यानी जो माह रजब में अपने आमाल का बीज बोएगा, माह शाबान में अपनी आंसुओं से आबियारी करेगा, वो इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में मग़फ़िरत परवरदिगार की फसल करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हम सब की मग़फ़िरत करे, हम सब पे रहम करे। इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जितनी हम नेकियां समेट सकते हैं समेटें। प्रोफेसर साहब, क्या पैगाम है रमज़ान का? मोहतरमा ने जिस तरह फरमाया, तक़वा ऑब्जेक्टिव है और तक़वा वो ओवर कॉशियस एटीट्यूड है जिसके अंदर आप गलती से गुरेज करें और उस थॉट प्रोसेस को बेहतर करें कि जो आपको गलतियों की तरफ माइल करता है। सही। क्योंकि बाकी बात उन्होंने कह दी तो मैंने उसके आगे बात की। बिल्कुल। तो और ऑब्जेक्टिव यही है जो आयत मुबारक तिलावत की गई यहाँ पे, वो तो वाज़े तौर पे बता रही है कि ऑब्जेक्टिव पूरे माह सयाम का ये है कि आप मुत्तकी बन जाएं। और एक्चुअली तो मोमिन की ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव तक़वा है, क्योंकि अलिफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ रहा हूँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अब यहाँ एक सवाल है, ज़ालिकल के अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह और उनके मुक़र्रबीन जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तकी के लिए। जनरल क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर एक शख्स मुत्तकी है तो उसको हिदायत की क्या ज़रूरत है? सही बात। वो तो हिदायत याफ्ता है, तभी तो उसको मुत्तकी का टाइटल दिया गया। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी तक़वा उस सफ़र का नाम है जिसके अंदर आप एक कॉशियस बल्कि ओवर कॉशियस एटीट्यूड रखते हुए किसी ऐसे अमल से गुरेज करते हैं जो महबूब को नापसंद हो। ये इश्क का सफ़र है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इश्क के सफ़र को इख्तियार किया जाता है तो महबूब की मर्ज़ी अव्वलीन और आखरीन होती है। सही सही। तो ये ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, और बात हो रही थी इश्क की, कुछ हिकायात इश्क शेयर करेंगे आपके साथ जिसको मज़ीद बयान करेंगे, हमें समझाएंगे प्रोफेसर साहब एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना आपने, यहीं रहना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, वेलकम टू बरकत रमज़ान। मैं हूं दुआ मलिक और अब सेगमेंट शुरू हो चुका है एक नेकी। जैसे कि शो शुरू होते हुए मैंने आप लोगों से बात की कि इस रमज़ान के महीने में हम लोगों को रोज़ा रख के पता चलता है उन गरीब गुरबा का सब्र, उन
غریب غربا کی بھوک اور ضروریات جو شاید ہمیں سارا سال نہیں محسوس ہوتی، وہ ساری چیزیں ہمیں رمضان میں روزے کے درمیان ہی محسوس ہوتی ہیں. اور اس بابرکت مہینے میں ہر نیکی کا ڈبل ٹرپل ثواب ہے. میں نے اپنے شو میں مدعو کیا ہے اور میں ڈیلی مدعو کروں گی پاکستان کی سب سے بڑی این جی اوز کو. آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑی این جی او پاکستان کی، جنہوں نے کار خیر میں، اس کار خیر میں بہت اپنا نام بنایا. سالوں سے وہ پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں. سیلانی ویلفیئر سے طاہا احمدانی صاحب اور وزیر رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آنے کے لیے. میں چاہوں گی طاہا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیے کچھ سیلانی کے بارے میں اور لوگ اس ماہ رمضان میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کار خیر میں. سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ سیلانی اس وقت 63 کے قریب شعبہ جاتے ہیں جس میں لوگوں کی مدد کرتا ہے. سمجھیں جس طرح پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام جو بھی اسباب ہوتے ہیں، جو بھی انسان کی دنیا میں جو بھی دنیاوی کام ہوتے ہیں، اس میں الحمدللہ ہر ہی شعبے میں ماشاء اللہ سے سیلانی مدد کرتا ہے عوام کی. اس طرح الحمدللہ ابھی ہم رمضان میں کی بات ہے اور رمضان میں کس طرح ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اس سال ہمارا ٹارگیٹ انشاءاللہ 1,20,000 راشن کے بیگز بنانے کا، جس سے عمومی عام طور پہ 6 لاکھ لوگوں کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل مستفید ہوں گے. اور اس بیگ کی قیمت ہے 6,000 روپے. اس میں اس طریقے سے کہ ہم نے اشیاء ضرورت کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ بھی جو لوگوں کی ضرورت ہے، جس طرح بچوں کے لیے خشک دودھ ہوتا ہے، چائے ہے، شربت ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، ہر جس طرح بڑے سے لے کے چھوٹے تک جو بھی افراد گھر میں تمام پہلوؤں کو ہم نے اس کے اندر مد نظر رکھ کے ہم نے راشن کا بیگ بنایا ہے نا. اسی طریقے سے یہ تو ایک ایونیو ہے جو ہم رمضان میں ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا کھانے کا جو دسترخوان کا ہمارا سیٹ اپ ہے کراچی میں اس وقت الحمدللہ 125 کے قریب پوائنٹس ہیں جہاں ہم سحری کا اور افطاری کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہے. اور سحری و افطاری بھی بڑے اچھے انداز میں جو کھانا ہم گھر پہ کھاتے ہیں سیم وہی پروٹوکول ہم نے وہاں پہ مینٹین کیا ہے. جس طرح اگر افطاری کی اگر ہم بات کریں تو کھجور ہے، شربت ہے، رول، سموسے، بریانی، ایک پورا مکمل ہم نے پیکج اس دفعہ ماشاءاللہ سے اناؤنس کیا ہے. الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ کل سے ماشاءاللہ سسٹم شروع ہو گیا ہے. اور کل کے ہمارے پاس فگرز تھے کہ کراچی میں صرف 1.25 لاکھ کے قریب ہم نے افراد کو ہم نے مثلا صرف افطاری کروائی ہے الحمدللہ. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے سیلانی کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ عمومی طور پہ کہ لوگوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے. اور میڈیکل میں الحمدللہ سیلانی کے پورے کراچی میں الحمدللہ 12 کے قریب مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں جس میں صرف بچوں کے اور ماں کے نگہداشت کے مرکز ہیں. اس میں تمام اسٹاف ہے، عملہ ہے، وہ بھی لیڈیز ہی ہیں کہ ہم صرف عورتوں کو اور بچوں کو فیسیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر صرف وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، باقی اندر پورا ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے وہ بھی لیڈیز کا، اور جو پیشنٹس ہیں وہ بھی لیڈیز اور بچے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو ایک بڑی ایک نئی چیز ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے کراچی کے اندر. اور الحمدللہ یہ برانچ ہماری حیدرآباد میں بھی آن ہو گئی ہیں، کوئٹہ میں ہمارا سسٹم آن ہونے جا رہا ہے، فیصل آباد میں ہمارا سسٹم ہے. اور سیلانی کی اس پریکٹس کو دیکھتے ہوئے سابق گورنر جو پنجاب تھے بزدار صاحب، انہوں نے انیشیٹو کیا مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹر کا. اور پنجاب میں الحمدللہ 2 کے قریب حکومتی سطح پہ یہ چیز الحمدللہ شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے. تو یہ کہ کہاں سے آپ نے اسٹیپ لیا، ہم نے تو کراچی کے حساب سے اسٹیپ اسٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ اب یہ پنجاب تک اور ماشاءاللہ KPNWFP تک یہ کام جائے گا. بالکل. اور یہ چیز میں نے دیکھی بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ایک قدم بڑھاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے تمام سفر میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اور وہ آپ کا سسٹم اتنا وسیع ہو جاتا ہے، وہ سسٹم آپ کا اتنا بڑا ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں اسی رمضان آپ خود اپنے گھر سے انڈیویجولی بھی اگر کوشش کریں، شروع کریں، میں کہتی ہوں کپڑے بانٹنا یا افطاری کرانا یا غریبوں کی کسی بھی طریقے سے مدد کرنا یا کسی NGO کے تھرو آپ ڈونیشن آج شروع کریں. اگر آپ آج 1,000 روپیہ یہاں جمع کراتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی بات لکھ کے رکھ لیں کہ ہر رمضان وہ 1,000 روپیہ بڑھا کے آپ دے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو وسعت ہے نا دینے کی وہ بڑھا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کسی کے قرض تو نہیں رکھتا، وہ 100 گنا لٹا دیتا ہے، وہ واپس بندے کو دیتا ہے. اس سے آپ کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں. وزیر رضا صاحب آپ بتائیے کہ ایک نارمل انسان، ایک لے مین کس طریقے سے اپنی وسعت میں رہتے ہوئے کیسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے تھرو سیلانی؟ جیسا کہ طاہا صاحب نے بتایا کہ کراچی کے اندر ہمارا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ جہاں پر نہ صرف کھانا کھلایا جاتا ہے، میڈیکل کی سہولیات بھی دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو مین کام ہے وہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں. ہمارے پاس روزگار کا ایک شعبہ باقاعدہ موجود ہے
جس میں تقریباً روزانہ 150 سے 200 لوگوں کو ہم نوکریوں پر بھیجتے ہیں. زبردست. مختلف کمپنیوں سے، فیکٹریوں سے، دفاتر سے ہم رابطہ کرتے ہیں، ان سے نوکریاں لیتے ہیں. آنے والے سائلین کو سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو نوکری پر لگائیں. اس کی ضرورت وقتی طور پر ہم راشن دے کر پوری کر سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ان کو نوکریاں دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ہنرمند ہے اور ہنر جانتا ہے تو اس کو ہم اپنا کاروبار کراتے ہیں، جیسے رکشہ دینا، موٹر سائیکل دینا، لیپ ٹاپ دینا، پاپ کارن کی مشین دینا، سلائی مشینیں، اس طرح کی اور ساری چیزیں دینا جس سے اس کا روزگار شروع ہو سکے، وہ بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم اس طرح کے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ہم پرائمری سے لے کر الحمدللہ CA تک پڑھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ایڈوانس IT کے اندر جو ہے نا ماس ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں، جس میں ہمارے پاس اس وقت بھی 75,000 سے زیادہ بچے انرولڈ ہیں. الحمدللہ جو وہ بچے جو ماس IT ٹریننگ ہمارے پاس آ کے کرتے ہیں، وہ 2 سال کا یہ مکمل کورس کرنے کے بعد گھر بیٹھے ڈالرز میں کماتے ہیں، جس کی مثالیں آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ہمیں مدد پیسوں کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں نوکریاں دے کر جو ہے مدد کر سکتے ہیں کہ لوگ جو بے روزگاری ملک میں ہم جو ہے وہ ختم کر سکیں. کوئی ایک نوکری دے سکتا ہے، اپنے ایک دکان کے اوپر کسی ملازم کو رکھنا ہو تو سیلانی ویلفیئر سے رابطہ کرے. کوئی فیکٹری میں 100 نوکریاں دے سکتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے. کوئی ہزاروں نوکریاں دے سکتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے. انشاءاللہ تعالی ہم اس بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں اس حال میں مدد کرنا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں راشن جو ہے وہ ڈلوائیں، تو راشن کا جیسے طاہر صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ ہمارا اس دفعہ ٹارگیٹ ہے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہم راشن تقسیم کریں. تو راشن میں مدد کر سکتے ہیں. ہم راشن کے ساتھ ساتھ بچوں کے عید کے کپڑے بھی دے رہے ہیں، نئے بغیر سلے اور سلے کپڑے دے رہے ہیں، تاکہ جو ہے ہر فیملی جو ہے فیملی کے 2 افراد، ایک لیڈیز ایک جینٹس، اور 2 بچوں کے کپڑے ہم اس راشن پیکیج کے ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ ہمیں اس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں. گھر میں اگر کوئی آپ کی ایسی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہیں، جیسے فرنیچر ہے، گھر میں دوائیاں استعمال میں نہیں ہیں، آپ کے کپڑے استعمال میں نہیں ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں. ہم پورا سال لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. سسٹم جاری ساری رکھے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اور سارا سال ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں اور کرتے رہیں. جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، واپس آتے ہیں اور وہ حکایات عشق کا سیگمنٹ جس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں وہ شروع کرتے ہیں. آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، اور ہم اپنے نوجوانوں کو کمپیوٹر پروگرامنگ کے ہنر سے آراستہ کر کے ملک کی ترقی کے لیے تیار کرنے کا ہدف رکھتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارا سیلانی ماس IT ٹریننگ پروگرام تقریباً 50,000 سے زائد طلباء کو کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، اسلام آباد میں ویب اینڈ موبائل ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ، CCNA گرافکس ڈیزائننگ، کمپیوٹر بیسڈ اکاؤنٹ کی پیشہ ورانہ تعلیم دے رہا ہے. ہمارا ہدف ہے کہ ملک میں 10 لاکھ سے زائد سافٹ ویئر ڈیولپرز تیار کیے جائیں، جس سے پاکستان کی معیشت میں سالانہ تقریباً $100 بلین کا اضافہ ہوگا. اس رمضان اپنی زکوٰۃ، خیرات و دیگر عطیات سیلانی ویلفیئر کو دیں. السلام علیکم جی، ویلکم بیک، اور سلام ہے سیلانی ویلفیئر پہ جنہوں نے سالوں سے پاکستان کی اتنی خدمت کی. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کامران علی خان صاحب بھی، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ سوالات کریں طاہا احمد صاحب سے اور وزیر رضا صاحب سے، تاکہ ہمیں مزید کچھ چیزیں معلوم ہوں سیلانی کے بارے میں. جی بہت شکریہ. اصل میں کیونکہ ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ بھی ہوں، لہٰذا غالباً آپ نے اس لیے مجھ سے یہ کہا، تو میں بڑی امپریس ہوں ویسے تو آپ لوگوں کی اس پوری ایفرٹ سے جو ابھی آپ نے یہاں ہائی لائٹ کی. IT میں آپ ماس لیول پر ٹریننگ کر رہے ہیں. لوگوں کی نالج کے لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کھپت کہاں پہ ہے؟ آپ نے 50,000 لوگ ٹرین کر دیے، ٹھیک ہے، $100 بلین کا فگر جو آپ کے ایڈ میں تھا وہ تو بہرحال قابل غور اور قابل بحث بھی ہے، لیکن یہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ کہاں جاتے ہیں آگے؟ کس مارکیٹ میں امپلائی ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تو بلاک چین اور یہ چیزیں جو ہیں ان کی کوئی ایسی ابھی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو آپ کس طرف بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو تیار کر کے؟ اس میں ایسا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں ہے اور یورپین کنٹریز میں اس کی ہے ڈیمانڈ نا، ٹھیک ہے نا. اور ہم فری لانسنگ اس طریقے سے کہ یہ بچے زیادہ فری لانس ہی کام کرتے ہیں.
वैसे तो उमूमी तौर पे तो जॉब करते हैं, लेकिन इसके बाद जो सेकंड फेज में होता है कि भाई हमने अगर ये कोर्स उनको करा दिया तो उसको फिर एसेसिबिलिटी कैसे उसकी होगी ना, तो हम इस तरह इसी के साथ साथ हमने एक लैपटॉप सर्विस भी प्रोवाइड करी है कि जो भी लैपटॉप हम उनको, जो स्टूडेंट्स हमसे पास ऑन होकर निकलते हैं उनको हम लैपटॉप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें इस तरीके से है कि लैपटॉप की जो कॉस्ट है मार्केट से कम रेट पे एक तो हम उसको लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा उसका मिनिमम 10-20% डाउन पेमेंट दे के चैरिटी वाला एरिया फिर वापस आ गया ना। मैं तो ये एक्चुअली जो असल बात है, क्योंकि मुल्क के लिए जो मईशत है ना वो स्ट्रॉन्ग इस तरह होती है कि आप किसी को उसके पैर पे खड़ा कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि आप इफ यू फीड समवन विद अ फिश, ठीक है, यू मेक हिम हैप्पी फॉर अ डे, यू मेक हिम कैच द फिश। आप उसको जाल बुनना सिखा दें तो वो खुद मछली पकड़ ठीक है ना, तो जाल बुनना तो ना सिखाएं आज के इन हालात में, मछली पकड़ना सिखा दें। जाल तो बहुत बुने जा रहे हैं इस मुल्क में। तो बात ये है कि आपके यहाँ माशाल्लाह फ्रीलांसिंग पे इसका मतलब आप लोगों को वो दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक सेगमेंट है हमारी जो हम आईटी का हम आपको दिखाते हैं, अहम तरीन ठीक है ना। सेगमेंट। लास्ट वीक अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे रोजगार एक्सपो किया था एक्सपो सेंटर में। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची से अफराद हमारे पास आए थे। हमने पूरे कराची की मस्जिदों में हमने ऐलान कराया था कि जिन लोगों को रोजगार की जरूरत है वो हमसे रब्ता करें। तो लोगों ने हमारे पास दरखास्तें दी थी। हमने उस रोजगार एक्सपो में लोगों को लोडर दिए, हमने रिक्शे दिए, मोटरसाइकिल्स दी, पॉपकॉर्न की मशीनें दी, स्विंग मशीन्स दी हमने, ठीक है ना, फिंगर चिप्स बनाने की मशीन्स दी। तो सिर्फ ये एक सेगमेंट नहीं है, ये जिस तरह IT पे तो हम काम कर रहे हैं, इदारा ये कहता है कि हम खाना खिलाएं, उसके साथ साथ लोगों को अपने पैरों पर भी खड़ा करें। जिस तरह मेडिकल का शुबा अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर मेरे पास कोई बंदा आता है जिसको मेडिकल की हेल्प की ज़रूरत है, अगर कोई उसको फालिज हो गया या उसकी टांग कट गई या उसको कोई एक्सीडेंट हो गया और वो फिल वक्त अगर कमाने काबिल नहीं रहा, तो इदारे की पॉलिसी है कि इदारा उनका एक राशन का या किफ़ालत का एक कार्ड उनको बना के देता है जिसकी मियाद होती है 3 महीने। 3 महीने तक उसको हम रेंट में भी हेल्प करेंगे, यूटिलिटीज़ में भी हेल्प करेंगे और राशन भी देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हम उस बंदे को कोशिश करेंगे उसका जितना महंगा इलाज हो, भले 1 लाख का हो 10 लाख का हो, उसका इलाज करा के हम उसको पैरों पे खड़ा करें। ठीक है, ये कोई हल नहीं है माशरे में कि हमने उनका राशन स्टार्ट कर दिया और बच्चों की फीस दे दी और यूटिलिटीज़ की पेमेंट कर दी और भले उनका आदमी कमाने वाला सारी ज़िंदगी बिस्तर पर पड़ा रहे। ये हमारा गोल नहीं है। हम तमाम सेगमेंट्स, लाइफ के तमाम सेगमेंट्स को हम लेके चलना चाहते हैं और हम लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ख़वातीन के लिए जो है टेक्सटाइल ट्रेनिंग जो है वो कोर्सेज करवाते हैं। जो पाकिस्तान की मशहूर जो है टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इनके साथ हम मिलकर ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल ट्रेनिंग हम शुरू करवाई हमने। और कराची और फैसलाबाद में हमारे पास वक्त हज़ारों ख़वातीन टेक्सटाइल ट्रेनिंग कर रही हैं। ये ट्रेनिंग 1 महीने की या 1.5 महीने की ये करने के बाद ये फिर उन फैक्ट्रीज़ के अंदर जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनके पास वहाँ जॉब करेंगी और एक अच्छी जो है पे स्केल पे वहाँ पर वो जॉब करेंगी। और ये इस तरह की जो ख़वातीन हैं जो करना चाहती हैं वो हमारे पास न सिर्फ एजुकेशन ले रही हैं, ये टेक्सटाइल ट्रेनिंग भी कर रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हुनर के कोर्सेज़ हैं। आपको सुन के हैरानगी होगी कि मोबाइल रिपेयरिंग हो गई, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग हो गई, रिक्शा रिपेयरिंग, इसमें भी अब जो है ना फ़ीमेल आना चाहती हैं। वो कहती हैं हम कुछ ना कुछ अपने जो है ना हुनर सीख के और अपने घर का जो है वो पूरा कर सकें। तो हम ये इनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जिनकी हेल्प कर सकते हैं हेल्प भी कर रहे हैं। अभी ताज साहब ने जैसे बताया 1 दिन के अंदर हमने 1000 ख़ानदान को पिछले इतवार को एक्सपो सेंटर में रोज़गार दिया, जिसमें एक खातून ने रिक्शा लिया, एक्टिविटी है, एक खातून ने रिक्शा लिया, रिक्शा में खुद चलाऊँगी। वाह वाह, तो जाहिर सी बात है ये उसकी विल है। तो बहरहाल ये इस तरह के लोग करना चाहते हैं और सैलानी वेलफेयर और काम का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस तरीके से है कि हम इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हैं। हमने जब टेक्सटाइल वोकेशनल सेंटर हमने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 4 के करीब हम वोकेशनल सेंटर जहाँ पे 30-40 एवरी वोकेशनल सेंटर हमारी स्विंग मशीन्स लगी हुई हैं। उसमें 6 महीने का हम कोर्स कराते हैं, लेडीज़ के लिए सिर्फ ये है। हम 6 महीने उनको कोर्स कराते हैं और उसका हम रिम्यूनरेशन भी देते हैं। एवरी मंथ हम उनको पे भी करते हैं, उनके आने जाने के एक्सपेंस भी हम उसके अंदर पे करते हैं। और 6 महीने बाद जितनी भी आपने देखा आमतौर पर कोरंगी में हमारी काफ़ी डेनिम की कंपनीज हैं, तो जो हमारे पास आउट होने से पहले हमारे पास वो जो लेडीज होती है वो प्री बुक्ड होती हैं। जिस तरह अगर एक रॉ लेडी है वो अगर किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है तो उसकी सैलरी 15,000-20,000 होगी, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी फ्रॉम 30 to 35,000 का इनको पैकेज मिलता है। तो इतनी डिमांड है। और एक बड़ी मुझे भी इसमें एक नई बात का अंदाजा पता चला सही ना कि औरतों के हाथ में जो नफासत है वो मर्दों के हाथ में भी नहीं है।
بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے مطلب آج سے پہلے نہیں پتا تھی آپ کو یہ بات ہے. بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا, ہم سب کو یہ ساری چیزیں بتانے کا, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی بہت ہیلپ ہوئی ہوگی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جابس کریں, لرن کریں نئی چیزیں, آئی ٹی سیکھیں, خواتین سلائی کڑھائی سیکھیں, یا اپنے کوئی ایسا ہن سیکھ لیں زندگی میں جس سے زندگی میں ان کے لیے کمائی اور زندگی گزارنا گزر بسر آسان ہو جائے, تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سیلانی ویلفیئر کو. بہت شکریہ آنے کا. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, کہیں نہیں جانا آپ نے, ریموٹ کو ہاتھ نہیں لگانا, ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو برکت رمضان. میں ہوں دعا ملک, اور افطاری کی مجھے لگتا ہے کہ تیاریاں گھر میں تھوڑی تھوڑی شروع تو ہونا شروع ہو گئی ہوں گی. کوئی پکوڑے بن رہے ہوں گے, کوئی فروٹ چاٹ کٹ رہی ہوگی, کوئی جوس بننا شروع ہو گیا ہوگا. اور وہ مرد حضرات جو لیٹ کے اس وقت سکون کر رہے ہیں نا, افطاری کا ویٹ کر رہے ہیں, وہ اٹھ جائیں اپنے بستروں سے اور اپنی بیویوں کی مدد کریں, کیونکہ یہ اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. سروت آپا کو ایثار سکھاتا ہے, قربانی سکھاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے گھر کے ملازمین کے لیے بہت زیادہ سکون اور آرام فراہم کریں, اور گھر کے لوگوں کے واسطے ان کو پریشانیوں میں مبتلا کریں. تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ روزے دار بھی ہوتے ہیں, ساتھ میں کچھ بے روزے دار بھی ہوتے ہیں, یعنی کچھ بزرگ افراد ہیں, کچھ چھوٹے بچے ہیں. تو گھر کی خواتین پر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے. وہ سحری بناتی ہیں, ناشتہ بناتی ہیں, دوپہر کا کھانا, پھر افطار, پھر رات کا کھانا. تو گھر کے لوگوں کو بھی بالکل, اور یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے رمضان شریف کا, اور اس پہ ہمیں ذرا نظر کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور ہیلپ کرنی چاہیے سارے فیملی ممبرز کی, تاکہ افطار پہ سب کو مزہ آئے, کوئی بھی نہ تھکے. اچھا, میرے ساتھ اس سارے سفر میں برکت رمضان کے رہیں گے فائزہ اور سلمان علی. نعت خوانی کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہم کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ فائزہ آپ نعت شریف کا سلسلہ شروع کریں. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر, درودوں کی بارش, درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے, کرم آج بالائے. اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر,
वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही। और मज़ा जब है सरकार महशर में कह दें, मज़ा जब है सरकार, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दें कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। करम नाज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। आप एक हमें नूरानी कैफियत में ले गई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने का, उनकी सीरत मुबारक पे चलने का और दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आते हैं अपने सेगमेंट पे, हिकायात इश्क कुरान की रोशनी में शुरू करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे हिकायात रूमी से मैं आज शुरू करूँगी और इन हिकायात को पढ़ने के बाद इनसे हमें क्या सबक हासिल होता है, क्या लर्निंग हासिल होती है और आज की दुनिया में, आज की ज़िंदगी में हम उनको कैसे शामिल कर सकते हैं, ये सब हम मिल के सीखेंगे। आज हिकायत रूमी से मैंने एक हिकायत ली है और इसी तरह मज़ीद ये सफ़र चलता रहेगा। शुरू करती हूँ खुशनुमा और कीमती मोती। गौर से सुनिएगा। दरबार शाही लगा हुआ था। सुल्तान महमूद गज़नवी तशरीफ़ लाए। तमाम वुज़रा और उमरा हाज़िर खिदमत हैं। बादशाह सलामत के हाथ में एक मोती था। इसने वो हीरा वज़ीर दरबार को दिखाकर पूछा, इस मोती की कीमत क्या होगी? वज़ीर अच्छी तरह देखभाल कर अर्ज़ किया, हजूर नहायत कीमती चीज़ है। ग़ुलाम की राय में 1 मन सोने के बराबर इसकी मालियत होगी। बहुत खूब, हमारा अंदाज़ा भी यही था। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे तोड़ डालो। वज़ीर दरबार ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा और हाथ बांधा और बोला, जहाँ पना इस मोती को कैसे तोड़ दूँ? मैं तो हुजूर के मालो मनाल की निगरां और खैर ख्वाह हूँ। सुल्तान ने कहा, हम आपकी इस खैर ख्वाही से खुश हुए। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने वही मोती नायब वज़ीर को दिया और इसकी कीमत दरियाफ्त की। वज़ीर ने अर्ज़ किया, हुजूर आजिज़ हूँ इसकी कीमत का अंदाज़ा करने से। हुक्म दिया, अच्छा इसे तोड़ दो। वो अर्ज़ करने लगा, क़िबला आलम ऐसे बेश बहा कीमती मोती को क्यों तोड़वाना चाहते हैं, जिसका सानी मिलना मुहाल है? ज़रा इसकी अदब उताब और चमक दमक तो मुलाहिज़ा फरमाइए। सूरज की रोशनी इसके सामने मानन पड़ रही है। मैं शाही खजाने का निगहबान हूँ, इसे तोड़ने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? सुल्तान ने इसकी फ़हम व फ़िरासत की तारीफ़ फरमाई। फिर चंद लम्हों के बाद वही मोती अमीर उल उमरा को दिया और कहा, इसे तोड़ डालिए। इसने भी उज़र पेश करके तोड़ने से माजरत कर ली। बादशाह ने सबको इनाम उकराम दिया और इनकी वफ़ाशारी और इखलास की तारीफ़ की। बादशाह जूं जूं दरबारियों की तारीफ़ करके इनका मर्तबा बढ़ाता गया। तू वो अदना दर्जे के लोग सिराते मुस्तकीम से भटक कर अंधे कुएं में गिरते रहे। वज़ीर दरबार की देखा देखी अमीरों और वज़ीरों ने ज़ाहिर किया कि वो दौलत शाही के वफ़ादार और निगरां हैं।
آزمائش و امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی، اور آخر میں سلطان نے وہ موتی اپنے خاص غلام ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگاہ باز، اب تیری باری ہے، بتا اس موتی کی قیمت کیا ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ غلام آقا کے طریق امتحان سے آگاہ تھا، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آیا۔ موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری، کیا امیر کیا وزیر، بری طرح چلا اٹھے، ارے بے وقوف، تیری یہ مجال، تو نے نایاب موتی توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے۔ ان کا یہ سب واویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمانے زیادہ وقت رکھتا ہے یا حقیر موتی؟ تم ہیرے کو دیکھتے ہو، اس کی قیمت چمک دمک دیکھتے ہو، مگر حکم دینے والے کو نہیں دیکھتے۔ وہ روح ناپاک اور بد خصلت ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمانے شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے یہ بھید سر عام کھولا، تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلیں۔ ندامت اور ذلت سے یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اونچی نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ خیر خواہی مال میں شاہی فرمان کی اہمیت کو بھول گئے تھے۔ سلطان نے کہا، معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا چاہتے تھے۔ یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کر دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اتار دو۔ ارکان دولت خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا، ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کیا، اے آقا اور اے معاف کر دینے والے، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض تیرا کرم ہے۔ آپ کی ناراضگی ان کے لیے 100 موتیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تو ان سب مجرموں کو بھی معاف فرما دے۔ بے شک یہ بازی ہار گئے ہیں، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہیں، اس لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آقا کی بات ماننا، مالک کی بات ماننا، اور مالکوں کے مالک اللہ رب العزت اور ان کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو سمجھنا، ان پہ عمل کرنا، اور اس میں جب دیکھیے فی زمانہ، میں تو فی زمانہ بات کروں گا، آسان اور موٹی بات یہ ہے کہ فی زمانہ آج کل ہمارے پاس بڑے بڑے موتی ہیں۔ سب سے بڑا موتی میرے علم کا ہے۔ I have done a PhD from a foreign university and I have learnt a lot of things جو کہ مجھے وہاں کے کلچر کے حساب سے اور وہاں کی روایات کے حساب سے مجھے سکھائی گئی ہیں۔ اور فی زمانہ جو ہمارے اہل علم لوگوں کا، ایک دانشوروں کا جو ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے آگے جب اپنی کوالیفیکیشنز کو رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس ایجوکیشن کو رکھ رہے ہوتے ہیں جس کی سورس حکم الہی سے منسلک نہیں ہے، تو وہاں پر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہوتے ہیں حکم الہی پر، کیونکہ ان کی نظر میں ان کی جو بڑی بڑی ڈگریز ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیز سے حاصل کردہ علمی سندیں ہیں، وہ آپ کا یہ موتی ہیں کہ جس کی جو بیش بہا ہے، جس کی قیمت بہت ہے، لیکن اس کو حکم الہی کے آگے توڑنے کے وہ روادار نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میری عقل، میرا شعور، میرا انٹلیکٹ جب تک سر نگوں نہیں ہوگا میرے رب کے فرمان کے آگے اور میرے نبی کے فرمان کے آگے، تب تک کسی اچھائی کی اور کسی نیکی کی میں توقع نہ رکھوں، نہ اپنے آپ سے، نہ ماحول سے، اور نہ
ان حالات سے. تو مجھے تو اس پوری حکایت سے جو نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم بہت سی آج ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں کہ جن کو ہم کلیئر حکم ہونے کے باوجود ان سے دستبردار ہونے پہ تیار نظر نہیں آتے, کیونکہ ہماری جو لاجک اور ہمارا منطق ہے, جو دنیاوی لاجک ہمیں سکھائی گئی ہے, وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں تو بہت بہت بیشبہا ہیں, آپ اس کو کیسے توڑ رہے ہیں, آپ اس کو کیسے ہٹا رہے ہیں. تو یہ میری منطق ہے اس پوری چیز میں. بالکل. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے بیکاز ابھی ہم نے اس حکایت کو حقیقی طور پہ مکمل سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ آقا کو غلام کی کون سی ادا واقعی پسند آئی تھی. اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ آپ کے خالق حقیقی کے فرمان کے اور پسند کے مطابق ہے, ورنہ دنیا کے لیے کی گئی تو کئی کوششیں انسان کرتا ہی رہتا ہے, لیکن وہ کوششیں جو ضائع ہیں. قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ آخرت میں تو تمہیں ان کوششوں کے بدلے کچھ بھی نہیں ملے گا, وہ تمہاری کوششیں دنیا میں ہی عقارت گئیں, دنیا میں ہی غارت ہو گئیں, وہ دنیا کے لیے تھیں, دنیا تک وہ رہیں اور اس کے بعد اس کا تمہیں کوئی ثواب یا کوئی بدلہ نہیں ملا. تو بات یہ ہے کہ محترمہ ثروت عسکری بھی تشریف رکھتی ہیں, میرے خیال میں وہ بھی اس پہ روشنی ڈالیں گی کہ ایک چیز وہ جو موتی ہے, جو آپ اس حکایت کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں, آپ نے پڑھی, وہ موتی بنیادی طور پر اپنی ایک ایسی خواہش ہے جس کے آگے میں خود اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ میرے رب کا حکم, میرے رب کا فرمان, وہ ڈیوائن کمانڈمنٹ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خواہش یا میری یہ عقل یا یہ میرا شعور, میری نالج, میری دولت, میری شہرت, یہ خود میرا الہ بن گئی ہیں, یہ وہ بت بن گئے ہیں جس کو آج مجھے توڑنے کی ضرورت ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, اقبال فرما رہے ہیں نا. تو بات یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو کون سے بت ہیں جماعت کی آستینوں میں؟ یہی وہ بت ہے نا. یعنی آج ٹیکنیکلی تو کوئی بت پرستی تو نہیں ہو رہی کسی جگہ پہ, کوئی پوجا نہیں کر رہے مسلمان کسی چیز کی. تو کن بتوں کی پوجا ہو رہی ہے؟ وہ کون سے بظاہر موتی ہیں کہ جو بہت قیمتی بن چکے ہیں, لیکن ان کو توڑنا ہے مالک کے حکم کے آگے. میری شان, میری شوکت, میری شہرت, میری دولت, میری عزت, میرا عہدہ, میرا وقار, میری اپنے اطراف کے اندر میری حکومت. ہر شخص کی اپنی ایک حکومت ہے, اس کا ایک حلقہ اثر ہے. میری 4 لوگوں کے آگے تعریف کر دی گئی, اس کے بعد میں ان لوگوں پہ اب اپنا اثر جمانے کی کوشش کروں گا. یہ بظاہر یہ جو موتی تھا, جو بہت قیمتی تھا, جس حکایت میں آپ نے, اور صرف ایاز نے کیوں توڑا اس کو, باقی تمام لوگ بھی تو دانا تھے, کوئی وزیر تھا, کوئی کچھ تھا, ان کی نظر میں چیز کی اہمیت زیادہ تھی, حکم کی اہمیت زیادہ نہیں تھی. تو یہ جو موتی ہے, یہ آج کے زمانے میں وہ تمام اشیاء ہیں, چاہے وہ اشیاء خرد و نوش ہوں, چاہے وہ اشیاء استعمال ہوں, چاہے وہ دوسری چیزیں, دولت, عزت, طاقت, شہرت, جن کا میں نے ذکر کیا, ان کو پرکھنا ہوگا مجھے ان سٹینڈرڈز پہ کہ جو سٹینڈرڈز مجھے قرآن اور حدیث دے رہے ہیں, جو سٹینڈرڈز مجھے حضور پاک علیہ السلام کی سنت دے رہی ہے. اگر اس کے برخلاف ہیں تو توڑنا ہے جتنا ہی قیمتی ہو, اور اگر نہیں توڑیں گے تو آپ دیکھ لیجئے اپنے ملک کا حال, آپ دیکھ لیجئے دنیا کا حال. ہم ان خواہشوں کے پیچھے, ان سرابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جن کے آگے حاصل کوئی نہیں ہے, اور اگر حاصل ہوتا تو مجھے ایک بات بتائیے, دنیا میں علم ایکسپوننشلی آن دا رائز ہے, کتنا علم ہے اس وقت؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا فرمان ہے, علم بغیر تزکیے کے ہلاکت ہے. علم دیکھ لیجئے, اور کیونکہ تزکیہ نہیں ہے, کیونکہ پاکیزگی نہیں ہے, کیونکہ اپنے رب کے حکم کے آگے ان بتوں کو توڑنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے, لہٰذا آج علم دیکھ لیجئے اور آج پوری دنیا میں ہلاکت دیکھ لیجئے. میرا بھی خیال ہے دعا کہ یہ جو موتی ہے
یہ انسان کی وہ خواہشات ہیں جو انسان اپنے دل میں پالتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ اس حکایت میں حکایات بڑی معنی خیز ہوا کرتی ہیں اور حکایات در حقیقت بڑی دانشمندی کا ایک استعارہ ہوا کرتی ہیں تاکہ ہم ان حکایات کو پڑھیں اور اپنے لیے زندگی کے راستوں کو متعین کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس حکایت میں، حکایت رومی میں جو ہمیں نظر آتا ہے ایک بادشاہ کا کردار، یعنی بادشاہ جو ہے وہ دیگر لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس موتی کی قدر و قیمت کو واضح کر رہے ہیں. کیا ہم لوگ اس طرح سے خالق حقیقی کی اطاعت نہیں کر سکتے؟ بالکل ہمیں کرنی چاہیے خالق حقیقی کی اطاعت. اور اگر جتنا ہم اپنی زندگی میں اپنے باس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی باس کی بات مانتے ہیں، اگر اتنی رب العالمین کی بات ماننے لگیں تو پھر ہمارا اسٹیٹس، دنیاوی اسٹیٹس نہیں بلکہ الہی اسٹیٹس کہیں سے کہیں جا کر پہنچ جائے گا. تو ہم کو سب سے پہلے یہ تصور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی لوگوں کی باتوں کو نہ مانیں بلکہ اللہ کی بات کو مانیں. بالکل بالکل. اپا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس دربار کے غلاموں کی طرح ہم بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ نہیں، ہم اپنے بادشاہ کے ساتھ مخلص تو ہیں. میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ جب انسان کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو اسے زندگی میں جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو اس چیز میں الجھا دیا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ الجھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں ہوتا، جبکہ خالق حقیقی کی بارگاہ سے اس کو بلایا جا رہا ہے. ایک جگہ میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ ایک شخص کو اپنے گھر کے ایک فانوس سے بڑی محبت تھی. اس نے وہ فانوس بڑے دل سے لگایا تھا، بڑے شوق سے لگایا تھا. تو وہ جب بھی ملک الموت اس کے پاس آتا تو وہ کہتا کہ ابھی میں جانے کو تیار نہیں ہوں. تو سب سے پہلے اگر اس فانوس کو ہی توڑ دیا جائے تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں. تو اگر ہم یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ختم کر دیں، توڑ دیں، تو پھر پروردگار عالم کی رضا اور ہمارے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ہم رب العالمین سے راضی ہو جائیں گے، خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ جب انسان کی نگاہوں کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتے اسے دیکھتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اللہ کہتے ہیں تعالیٰ نا کہ پنجابی میں کہا گیا، فارسی میں بھی کہا گیا، فارسی میں کہتے ہیں دست بکار دل بیار، اور پنجابی میں اسی بات کو کہتے ہیں، کیونکہ فارسی تو لوگ سمجھیں گے نہیں، کہ ہاتھ کار وال تو دل یار وال. بالکل. تو کام تو کرنے ہیں دنیا کے، جو ان کی بات سے مجھے ایک کلو ملا اور اس کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. کام تو کرنے ہیں دنیا کے، اور مزے کی بات یہ کہ رہنا بھی اسی دنیا میں. دیکھیے اسلام رہبانیت کا حکم تو نہیں دیتا، آپ نے دنیا کو پس پشت رکھنا ہے اور اپنی، سبحان اللہ بڑی خوبصورت حضرت شیخ ابن عربی سے کسی نے روایت کی ہے کہ سورج کی طرف اپنا منہ کر لو، سایہ خود تمہارے پیچھے ہوگا. سایہ یہ دنیا ہے اور سورج استعاراتی طور پر اللہ رب العزت کی ذات اور ان کے احکام ہیں، اس کی طرف منہ کر لو، سایہ پیچھے ہوگا. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب چیزوں کی توفیق دے کہ ہمارا منہ بھی جو ہے وہ رب کریم کی طرف ہو اور دنیا ہمارے پس پشت ہو. جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، واپس آئیں گے نعت کے ساتھ. سے بلاوا رہا ہے مدینے سے، بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں چلتی کسی کی
बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। और पांचवा शेर पेश करने लगा हूँ। नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जिस हिकायत का आज हमने ज़िक्र किया, जो हमने नरेट की, उसमें एक बात ये भी मैंने देखी कि बादशाह ने अपने ग़ुलामों का इम्तिहान लिया। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला भी हमारा इम्तिहान लेते हैं। ये इम्तिहान अल्लाह ताला क्यों लेते हैं? मैं चाहूँगी कि हमारे सीनियर स्कॉलर कामरान साहब इस बारे में हमें कुछ बताएं। इम्तिहानात क्यों? अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए इम्तिहान तो देना पड़ता है। तो बात ये है कि एक तो फिज़िकल प्रमोशन है कि आप पहले बच्चे होते हैं, उसके बाद एडोलेसेंस, फिर एडल्ट, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी, और एक प्रमोशन आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल प्रमोशन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उन्हीं के आगे इम्तिहान की कोई चीज़ डालते हैं कि जिनको मकसूद हो अगली स्टेज पे ले जाना। सही है। एक सहाबी हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और कहा कि मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बात यह है कि जिससे दावा मोहब्बत है उसके मेयार पे पहुँचने के लिए कई अपनी कसाफतें और कई कमियां दूर करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और बात यह है कि आपको पता है ना कि सोना, एक चीज़ सोना है गोल्ड और एक चीज़ कुंदन है। तो सोने को आग पे पकाया जाता है तो कुंदन बनता है। तो सोने के अंदर खाम मटेरियल तो सोने का मौजूद था, लेकिन कुंदन के मेयार पे नहीं गया था जब तक आग में नहीं डाला जाएगा। सही। तो इम्तिहान तो होगा, इम्तिहान और जिसका इम्तिहान नहीं हो रहा वो गौर करे कि वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि जिसका इम्तिहान हो ही नहीं रहा। बहुत से लोग आपको इस दुनिया में मस्त नज़र आते हैं ना, अरबाब इख्तियार में भी और इख्तियार में भी, और कहते हैं कि हम तो बहुत खुशी से मस्त हैं। तो जिसका यहाँ इम्तिहान नहीं हुआ, यहाँ हो जाए अल्लाह करे, बिल्कुल, वहाँ हुआ ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कि चाहने वालों के लिए अगर 40 दिन तक उनके ऊपर कोई परेशानी ना आए तो उनको चाहिए कि वो अपने आमाल का जायज़ा लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर दी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस वक्त कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई इम्तिहान या मुश्किल नहीं है तो ज़रा अपनी ज़ात में टटोल के देखें कि आप कहाँ गलत हैं। जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर और वापस आके गुफ्तगू को जारी रखते हैं।
अच्छा जी, आज हम बड़ी क्विक सी रेसिपी बना रहे हैं, इंस्टेंट सी। आज हम बना रहे हैं बोरी स्टाइल रेसिपी, बोरी स्टाइल चिकन स्टिक्स बना रहे हैं। बोरी स्टाइल Yes. चिकन स्टिक्स, अच्छा भी ठीक है, बड़े ये मजे का बहुत नाम क्विक सी हैं और स्टिक्स में बहुत सारे लवाजमात होते हैं। इसमें हम बड़ी क्विक और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बहुत जल्दी से इसको बना लेंगे। डन, शुरू Start करें। क्या क्या चलिए है जी। हमारे पास? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है चिकन, आपको लेना है जितनी आपको स्टिक्स बनानी है उस हिसाब से। ठीक है। अभी मैंने अराउंड कोई 10 to 12 स्टिक्स का मटेरियल रखा है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये चिकन अच्छा। है। ठीक है, क्यूब्स इसके आपने करने हैं, नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स हैं, बहुत बड़े भी नहीं होंगे, बहुत छोटे भी नहीं होंगे। उसमें 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला, 1 टीस्पून इसमें अच्छा, 1.5 पाव हमारा चलेगा 12 स्टिक्स के लिए 12 ना? स्टिक्स बस के इस लिए बड़े हिसाब आराम से से, हम बिल्कुल इस हिसाब से इसको डबल करते चले जाइए। ठीक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर गया हमारा। इस पे बाद हमने इसमें डालना है तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस नमक, काली मिर्च, लीमू, जी, पानी, और उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक है। ठीक है। फिर अच्छा, स्पाइसी बहुत से लोग कम खाते हैं, तो आप उसमें ये करें, अगर आपको स्पाइस कम करना है तो इसमें से जो काली मिर्च है उसकी क्वांटिटी आधी कर दें, यानी आधा चम्मच कर दें। हरी मिर्च हमने लाजमी डाली है, हरी मिर्च का पेस्ट है, मैंने सिंपल इसको कूटा हुआ है, सही है। ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है। ठीक है, हालांकि मिर्चें ज़्यादा तेज तो हरी मिर्च में होंगी ना? हरी मिर्च भी होती है, लेकिन देखिए डिपेंड करता है। अगर आप मोटी वाली लेते हैं ना, वो वाली बड़ी अच्छी से होती है, उसमें ज़्यादा नहीं होती है, अच्छा, बहुत लाइट मोटी होती वाली है। हरी मिर्चें इस्तेमाल जी, करनी बिल्कुल होंगी लाइट इसमें, हाँ। नहीं, आप वो भी कर सकते हैं जो बारीक। अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर पतली बच्चों वाली के लिए होती बना हैं। रहे हैं तो मोटी वाली हरी मिर्च जिसमें मिर्चें कम होती हैं। अच्छा जी, 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी हल्दी। हल्दी। अच्छा, अब ये है ये इसमें क्या है? बेसन। बेसन लग रहा है, हाँ। बेसन डाल रहे हैं हम इसमें, तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून हीप्ड भर के डालना है। जबरदस्त, ठीक है इससे जी। एक टेक्सचर आ जाएगा ना? एक टेक्सचर भी आएगा बड़ा और अच्छा मुंह में सा, पानी भी आ जी। जाएगा। अच्छा, अब हम इसको इस पोजीशन पे करने के बाद हम इसको मैरिनेशन के लिए रखते हैं बेसिकली तकरीबन। अच्छा, कितनी देर? कोई भी चीज़ मैरिनेशन की हो, ओवरनाइट अगर छोड़ें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट एटलीस्ट आप उसको कम से कम 1 घंटा छोड़ें। लेकिन ये इंस्टेंट रेसिपी है, इसको आप स्ट्रेट अवे स्क्यूवर्स में, इन स्टिक्स में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये करने के बाद कम से कम भी 15 मिनट आप इसको छोड़िएगा। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे कर रहे हैं, हम इसी के अंदर, क्योंकि देखिए स्टिक्स को हमने रमज़ान है ना, टाइम नहीं है। अगर हम अलग अलग स्टिक को लेकर हम इसको कोट करेंगे एग में तो टाइम लगेगा। हम इसमें आधा एग डाल रहे हैं इसी के अंदर। ठीक है, और इसी को हम कर बस देंगे, इसी को ठीक है, mix कर क्योंकि हम देंगे। क्विक रेसिपी Quick recipe है ना? रमजान में ज़ाहिर टाइम भी नहीं बिल्कुल जी, होता और बिल्कुल। सारी चीज़ें सर पे होती हैं। बस 15 मिनट का मार्जिन दीजिएगा, क्योंकि एग अगर आप किसी चीज़ में डाल देते हैं तो बाकी चीज़ों की जो आपने कोटिंग की है ना, वो उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अच्छा, इसलिए एग हम जबरदस्त। फ़ौरन नहीं डालते। ठीक है, सही है, इसको सही है, बस सही है। ये यानी कर कि लिया। अंडा फेंट के बाद में डालना है। बाद में तकरीबन 15 मिनट तो दीजिए, ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं इनकॉर्पोरेट हो जाएं, इसमें अच्छी तरह उसका जो फ्लेवर है वो शामिल हो जाए। सही है। बस ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ और टिप दूं आपको, ये जो स्टिक्स होती हैं इनको आप इस्तेमाल करने से पहले पानी में आधा घंटा भिगो दें। उससे वरना- क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जब इसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल सोक नहीं करेंगी, वरना ये आपका जो जितना ऑयल है ना वो पी जाती है। ओह, जबरदस्त, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, प्लेट ले सकते सही हो। है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, बस ये करने के बाद बस यहीं रखें। ठीक है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसको आपने सबसे मज़े का टाइम आ बस गया। ये मज़े का टाइम है, बड़ा क्विक सा ये आपका जो है रेसिपी है। बस आपने इसको लगा और चिकन गल भी जल्दी जाती है, बड़े तो हम आराम से, पहले ही बड़े जल्दी ही खाना आराम बनाने से। की बिल्कुल कोशिश कर रहे आप हैं। देखिए हमें कितनी देर लगी, 5 मिनट भी नहीं लगे, बिल्कुल जबरदस्त। है ना। और ये करने के बाद अच्छा, आप इसको बता दूं, आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। freeze गुड करके, आइडिया। ज़मीन, बिल्कुल। आपको सब पता है कि बच्चों वाली जो माएँ हमें देख रही हैं, जिनको बच्चों के 1000 काम करने बिल्कुल। होते हैं और साथ में अफ्तारी भी बनानी होती है और मियाँ बिल्कुल भी जी। घर आने वाले होते हैं ऑफिस से और शोर शराबा होने वाला होता है घर में, तो ये बेस्ट है। ये बेस्ट ज़ाहिर है है। इबादतें भी करनी होती हैं, बिल्कुल फ्रीज जी। करके रख सकते और हैं। सबसे अच्छा टाइम ये चीज़ें बनाने का ना, आप शाम में बैठ जाइए, रात में जब सब तरावी के लिए गए हुए हैं, आपने तरावी, क्योंकि ख़वातीन यूजुअली घर में पढ़ती हैं ना, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम बनाएं और बना के रख लें। नेक्स्ट डे आपको बस निकाला और स्ट्रेट अवे आपने इसको फ्राई करना है। सही। बस हम ये करेंगे और इसके बाद हम इसको क्रम्स में लगाएंगे एंड देन फ्राई करेंगे, दैट्स इट। जबरदस्त, आई कांट वेट टू ईट इट। कितना टाइम लग जाता है इसको फ्राई, कितनी देर करना होता है और किस हीट पे? देखिए, आपको सिंपल सी बात, देखिए पकोड़े सब घरों में बनते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर पकोड़ों का होगा मीडियम, उसी पे रखेंगे और उतनी ही देर बनाएंगे, तकरीबन जबरदस्त। 4 से 5 मिनट। 4 से 5 बस, मिनट। अगर हम hardly। बहुत तेज आग कर देंगे तो नहीं बाहर तो से जल जाएगा और बिल्कुल अंदर से ऐसे ही। कच्चा रह जाएगा और फिर गोल्डन डांट- ब्राउन करना है डांट हमने। पड़ने की भी इम्कानात हैं। मुझे तो बड़ी डांट पड़ती है इस बात डांट से, से अंदर ज़्यादा से फिर वो- कच्चे हैं पकोड़े।
डांट से ज़्यादा ये होता है कि चीज़ आपकी ज़ाया हो जाती है ना, चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो बस ये हमारा ऑलमोस्ट इसके अलावा जूस में क्या है हमारे पास? यस, वाओ! आज हम बना रहे हैं लेमन एंड ऑरेंज पंच बना रहे हैं। बिल्कुल प्लीज। लेमन एंड ऑरेंज पंच और टैंग भी है बहुत हमारे क्विक पास। है, अच्छा बहुत। पता है क्या, जितने भी जूस हम लोग पीते हैं पाकिस्तानी जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं टैंग को। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि टैंग पीने से जो एनर्जी हमारे अंदर आती है वो जी। इसलिए क्योंकि टैंग में होता है विटामिन सी, एग्जैक्टली। जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और आजकल का जो ज़माना है वायरल इन्फेक्शन, जी, फला बिल्कुल। फला चीज़ें, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो मुझे लगता है बच्चे बड़ी जल्दी स्कूल में भी बीमारियां कैच कर लेते हैं। बिल्कुल, आपका और एनर्जी लेवल जो है ना एनर्जी जल्दी लेवल से बूस्ट हो जाता तो है। बीमारियां कैच करने से आप एक तरीका है जो बच सकते हैं वो है इम्यूनिटी बूस्ट करना। Exactly. और विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि टैंग के अंदर मौजूद है। बिल्कुल। इसके अलावा टैंग एक बड़े मज़े का तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट जूसेस बना के No doubt. आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खुशियाँ बांटने का एक बेहतरीन तरीका है कि हम अच्छा खाना बनाएं। वो कहते हैं ना मियाँ का दिल पेट के जरिए जीता जाता है। इनफैक्ट सबका। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सबका। अच्छा, हम इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत मज़े की जो हैं ड्रिंक्स वो बताएंगे टैंग से। ज़बरदस्त। एक बनता है मिस्टीरियस क्विंचर, ओए होए होए होए, कैसे वो इंशाल्लाह बताएंगे ये ना मैं आपको। कैसे, मैं कहती हूँ मैं रिकॉर्ड पे ये मुझे क्लिपिंग्स भेज दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैंने तो जीतना है अपने मियाँ का दिल। मेरे बिल्कुल मियाँ जी, का जो बिल्कुल। दिल है ना वो वाकई पेट से होके गुजरता है। बिल्कुल आपको बताते रहेंगे। अच्छा देखिए दुआ, हमने ये स्टिक्स जो हैं इसको मैरिनेट कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ ये कि थोड़ा सा हाइजेनिकली भी हमें काम करना होता है, प्लस ये कि थोड़ा सा हम क्लीनिंग का भी ध्यान रखते हैं ना। तो जो हमारा हाथ वेट है ना, हाइजीन का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल बहुत रखना ज़्यादा। है। ब्रेड क्रम्स लग रहे हैं हमारी चिकन के ऊपर। इसके बाद ये 5 मिनट के लिए फ्राई होगा, तब तक हम ब्रेक से वापस भी आ जाएंगे और अफ्तारी के टाइम पे खाएंगे ये मज़ेदार चिकन पीसेस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। बरकत रमज़ान। बात हो रही थी एक हिकायत की जिसमें बादशाह जो है वो अपने ग़ुलामों का इम्तिहान लेता है एक छोटे से मोती के थ्रू। तो बात इम्तिहानों पर आई जो अल्लाह ताला हमसे ले रहे होते हैं। अब उन इम्तिहानों पे हमें पूरा कैसे उतरना होता है, उसको पास कैसे करना होता है। हम गुज़रते हैं मराहिल से, तकलीफ़ आती है, आजमाइशें होती हैं, दर्द महसूस होता है, मगर शायद वही बात कि मौलाना रूमी का कौल है कि नूर और रोशनी वहाँ से दाखिल होती है जहाँ तुम्हारे दिल में ज़ख़म और चोट होती है। तो ये दर्द भी बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहीं सुना था कि बुज़ुर्गान दीन जब दुआएं मांगते थे तो दुआओं में दर्द मांगा करते थे। तो दर्द भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आजमाइशें, ये जो इम्तिहान मैं भी गुज़र रही होंगी, आप भी गुज़र रहे होंगे, हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इम्तिहानों से गुज़र रहे हैं। तो मैं पूछूंगी सरवत आपा से कि आपा इन वक्तों में अपने आप को साबित कदम रखना और अल्लाह से अपनी लौ को जोड़ी रखना और डगमगाना नहीं बड़ा मुश्किल होता है, मगर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं? देखिए, सबात कदम में पाए इस्तक़लाल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के एक फ़र्जंद का इंतकाल हुआ। रिवायत ये कहती है कि उस वक्त आप एक दस्तरखान पर मौजूद थे अशराफ़ अरब के साथ, और किसी ने आकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को बताया, लेकिन उन्होंने मेहमानों की खातिर मदारात में कोई कमी नहीं रखी, अपने हाथों से चीज़ें उठा उठा के देते रहे। और जब सब शिकम सेर हो गए तो उसके बाद बताया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। तो लोगों ने हैरत से पूछा, कहा कि ये कैसे मुमकिन है? कहा कि हम रज़ाए रब में राज़ी रहते हैं, हमें मालूम है कि वो अल्लाह की दी हुई अमानत थी, वो अल्लाह के पास चली गई, और मेहमानों की ताज़ीम और इकराम परवरदिगार आलम का हुक्म है। तो अब अगर मैं और आप हुक्म परवरदिगार आलम के ताबे हो जाते हैं तो फिर ये दुनियावी तकलीफ़ें, दुनियावी मुश्किलात, दुनियावी इम्तिहानात, दुनियावी आजमाइशें हमारे ऊपर कोई असर नहीं डालती हैं। लेकिन जब जहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी चलानी चाहूँ, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरे हालात ऐसे होने चाहिए, जहाँ पर मैं जो है ये इंसान को मार देती ले है, डूबती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। जब हम इन इम्तिहानों से गुज़रते हैं, हम बहुत सारे इमोशंस से, नेगेटिव इमोशंस से भी गुज़रते हैं। और कभी कभी ज़िंदगी में वो वक्त भी होता है कि आपके पास सिर्फ आपकी अपनी ही ज़ात होती है आपको मोटिवेट करने के लिए। उस वक्त जब हम रब से बात करें तो किस तरह से मांगें और किस तरह से उन नेगेटिव इमोशंस पे हम काबू करके इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं?
बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और बात ये कि देखिए, जहाँ तक अकेले होने का ताल्लुक़ है ना, तो मोमिन बाय डेफिनेशन तो अकेला हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो पहली बात तो ये बिल्कुल। वो उसका साथ तो हमेशा अगर कल्ब रोशन है, और मोमिन वही है जिसका कल्ब रोशन है, तो वो कनेक्टेड ज़रूर है अपने रब से बवसीला हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की ज़ात, ठीक है, और आइम्माए मुताहिरीन और जो अल्लाह के बंदे हैं। तो बात ये है कि हम अमूमन अगर आज देखें ना, तो हम इम्तिहान से खौफज़दा है। और दूसरा एक और इशू भी है, वो ये कि हमें यही नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ आजमाइश है और कौन सी चीज़ अजाब है। प्रोफेसर साहब इसकी ज़रा प्लीज़ मुझे हाँ, तो ये डिफरेंशिएट करके बता टेक्निकल इशू है दीजिएगा। ना। देखिए, बात ये है कि जिस एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के रिएक्शन में अगर मैं अपने रब से रुजू कर गया तो वही सिचुएशन इनाम बन गई, और अगर उसके रिएक्शन में मैंने रब से रुजू करने के बजाय शिकायतें शुरू कर दी तो वही इम्तिहान और आजमाइश बन गई। अच्छा, शिकायत भी आजमाइश बना देती है? देखिए, शिकायत तो आजमाइश बनाएगी ना। आप अपने बच्चों को ले लीजिए, आपके बच्चे अगर आपसे शिकायत करते हैं अरे वाह, कि वाकई। तो आजमाइश तो माँ के लिए बन जाती है ना, और बाप के लिए भी बन जाती है। वो और बात है कि फिर हम उसको वी ट्राई टू रिजॉल्व द इशू थ्रू प्रोवाइडिंग सर्टन गुडीज फॉर आवर किड्स। यही चाहते हैं ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माहों से ज़्यादा शफीक। तो बात ये है कि वहाँ से भी देखिए, बात ये कि इनाम व इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमा रहे हैं ना, कि कुरान की आयत है, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, हमने अपने नफ्स के ऊपर रहमत को वाजिब कर लिया, लिख लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से तो रहमत ही रहमत है। लेकिन बात यह है कि अब इस बात को अगर इधर मोड़ दें कि क्या अगर रहमत ही रहमत है तो फिर तो आजमाइश होनी नहीं चाहिए। हाँ। तो बात तो फिर वही हम पीछे आ गए कि रहमत ही का तो तकाजा है कि एग्ज़ाम लो, वरना ऊपर कैसे अगली क्लास में कैसे ट्रांसफ़र होंगे। तो इम्तिहान होना अलग बात है और अजाब होना अलग बात है। अगर आप मुझे क़त्ल कलामी की इजाज़त दीजिए तो मैं एक बात यहाँ पर अर्ज़ करना चाहती हूँ कि किसी ने मौलाए कायनात से पूछा कि हम कैसे मालूम करें कि ये जो हमारे सामने मुश्किल आई है ये हमारे लिए अजाब है या आजमाइश है। कहा कि अगर वो मुश्किल तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तो फिर वो अजाब है, और अगर वो परेशानी तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे तो इसका मतलब ये कि वो अल्लाह की जानिब से आजमाइश है। यही हमने कोट किया ना, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह, मैं नाम लेना भूल गया, ये उन्हीं का फरमान है। बिल्कुल। और एक्चुअली तो सारे फरमान ही इन अल्लाह के बंदों के, हमारा अपना तो कोई फरमान ही नहीं। हाँ, बेशक तो हमारा फरमान नहीं होना चाहिए, हमारी तो अताअत होनी चाहिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक। मुसलमान और वो भी हम जैसे नाक़िसीन अगर फरमान के दर्जे पे पहुंच गए तो और दैट इज़ द रूट कॉज जो इस माशरे के अंदर जो बिगाड़ है कि हम देखें, पहले अताअत तो करें उनकी कि जो साहिब फरमान है। साहिब फरमान की इताअत के बजाय जब गुलाम साहिब फरमान बनने की कोशिश करेंगे तो ये बिगाड़ बिल्कुल सही पैदा होगा जो आपने फरमाया। सुभान अल्लाह। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन इम्तिहानों से गुज़रने की और पास होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सब्र और तहम्मुल के साथ, और उन तमाम अहकामात के साथ जो अल्लाह ताला ने, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गान दीनों ने हम तक पहुँचाए। हमारे ऊपर अताअत उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आँखें बंद करके प्रोफेसर साहब, ज़रूरी है कि हम अताअत करें, वरना हमारी ज़िंदगियों में बिगाड़ पैदा होगा। उनका क्या जाता है सर, जो जाता है हमारा जाता है ना, ऐसे ही है। हमारा खाना बन रहा था और हम बना रहे थे ब्रोही चिकन, ऐसा ही है? बोहरी स्टाइल स्टिक्स। ओ, बोहरी स्टाइल स्टिक्स, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। समरीन कहाँ तक पहुँचा? रेडी फ्राई हो गया? हो गया। रेडी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं जी। आके देख लूँ? आइए प्लीज़। वाओ, इट लुक्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या क्विक सर्विस है। और ये जो है वो Thank you. होती है टेस्ट होता है भाई तमाम रोज़ेदारों का। बिल्कुल जी। ये जो टाइम होता है, और ये कितनी खूबसूरती से आपने लिख के रखा है, थैंक यू। जो स्टूडियो से मौजूद हों, क्योंकि हम तो खुशबू भी सूंघ रहे होते हैं। बिल्कुल जी। और ये सबर का आला मकाम होता है जो मैं जिस तक देख रही हूँ, और इतना हसीन उन्होंने सजाया हुआ भी है। Thank you. तो आज आप लोगों ने, अगर आज नहीं तो कल तो ज़रूर आपने ये वाली रेसिपी करनी है। जूस भी हम लोग बनाने बिल्कुल वाले जी थे, बनाते हैं। right? अच्छा, इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें और अच्छा अगर आपको ट्विस्ट देना है ना, तो ये मिल्क पैक क्रीम जो है ये आप इस पर ऊपर से ड्रिजल कर दें। ओए,
ठीक है। और इसकी एक डिप जल्दी से बताऊं, क्रीम में आपने क्या करना है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिक्स करके अगर रखेंगे ना और उसमें डिप करके खाएंगे, फिर बताइएगा मुझे आप क्यों हम पे जुल्म कर रही हैं? आप ये बताएं कि हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बस थोड़ा सा टाइम रह गया, यही तो है एक्चुअली रोज़ा। बिल्कुल जी। अच्छा ये देखिए, ये है हमारे पास, हमने पानी ले लिया है। हम ले रहे हैं आज ऑरेंज टैंक, और इसमें मैं एक ग्लास बता रही हूँ, आप ऐसे जग में बनाएं पूरी फैमिली के लिए। मुझे तो ऑब्वियसली आइडिया है, लेकिन एक ग्लास में ये 2 टीस्पून्स बहुत रहता है। अच्छा, इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टैंक का फ्लेवर इतना मज़े का होता है कि इसमें आपको शुगर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। ये अब आपने क्या करना है, इसमें से इसके सीड्स निकाल कर और बस आपने इसमें लेमन स्क्वीज़ करना है। और विटामिन सी तो ऑलरेडी है इसमें, बट अगर आप फ्रेश भी डाल देंगे, बिल्कुल जी, न्यूट्रिशियस हो जाएगा और एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। तो ये आपका, और इसका नाम हम क्या रखेंगे? ये है हमारा ऑरेंज एंड लेमन पंच। ऑरेंज एंड लेमन पंच, जो मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पी सकती, मैं वापस रख देती हूँ। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आके मजीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नज़र करम या शाहे उमम, एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। या शाहे उमम, एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से। मोरी लाज तुम्हारे हाथ। सरकार सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ में हमने नात शरीफ सुनी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ख़ास कर के रमज़ान के महीने में और वैसे भी अपनी ज़िंदगियों में दुरूद शरीफ को शामिल कर लें। दिन रात ला तादाद दुरूद शरीफ पढ़ें। इसकी जो रहमतें हैं, इसकी जो बरकतें और इसके जो फ़ज़ाइल हैं, वो जितने बयान किए जाएं वो कम हैं, बिल्कुल कम है। तो दुरूद से तमाम मसाइल का हल, तमाम इम्तिहानात जिनकी हम बात कर रहे थे अभी अपने रिलीजियस स्कॉलर्स से, तमाम इम्तिहानात का जो हल है वो दुरूद शरीफ में भी है, बिल्कुल। अच्छा, जब इम्तिहान आता है तो सब्र भी करना होता है। बात जहाँ सब्र की है तो कहते हैं कि सब्र करते हुए हम लोगों को शिकवे और शिकायतें नहीं करनी चाहिए, वरना वो सब्र ही कैसा। सब्र तो वो है जो खुशी के साथ, हंसी के साथ और खुश असलूबी के साथ हो, है ना। इसी को कहते हैं सब्र जमील। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तमाम इम्तिहानात पे तौफीक अता फ़रमाए। और मैं चाहती हूँ कि सब्र के हवाले से मुख्तसर कुछ प्रोफेसर साहब हमें बताएं, सब्र जमील क्या है? देखिए, सब्र को पहले तो टेक्निकली बहुत गलत समझा गया कि जब कोई और चारा ना हो तो सब्र कर लिया जाए। तो सब्र बाय डेफिनेशन ये है ही नहीं। सब्र तो इस्तकामत का नाम है। तो जब सब चारा हो तब भी सब्र करना है, इस्तकामत के रास्ते पर रहना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जब अल्लाह फरमा रहे हैं ना, तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह इस्तकामत पे रहने वालों के साथ है। बेशक। सहरा के ऊपर वो बादल
جو ایک ہفتے تک ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے اس کو صبیرہ کہا جاتا ہے. اس کی روٹ بھی وہی ہے جو صبر کی روٹ. تو صبر استقامت کا نام ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں استقامت کا مظاہرہ کرنے کو صبر کہتے ہیں. بالکل. یعنی صبر ایک آخری ریزورٹ نہیں ہے کہ جب کچھ نہیں اب تو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا تو اب دعا کی نہیں دوا کی ضرورت, اس قسم کی جو باتیں ہیں. بالکل. تو ہر امتحان پہ صبر کرنا بے انتہا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آئیں گے اور گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. برکت رمضان اور تھوڑی بہت ہماری بھی افطاری تیار ہو چکی ہے. ہمارے سامنے موجود ہیں کرشی اور جامع شیریں. الائچی والا بھی فلیور ہے, جامع شیریں بھی ہے اور ساری چیزیں سامنے پڑی ہیں. مگر ہم لوگ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور انتظار کریں گے آپ کی طرح اذان مغرب کا, اور پھر مل کے ساتھ ہی ہم دعا بھی کریں گے اور افطاری بھی کریں گے. بات ہو رہی تھی امتحانات کی جو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں پاس کرنے ہوتے ہیں. تو ان امتحانات کو پاس کرنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے, تحمل کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ یقین کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کامل یقین اور یہ کامل ایمان کہ یہ امتحان ہے اور یہ وقت گزر جائے گا. اس سے مجھے ایک کال بھی یاد آیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ پروفیسر صاحب ہمیں بتائیں کہ پروفیسر صاحب ایمان کی کتنی زیادہ ضرورت ہے امتحان کو پاس کرنے میں. مجھے یقین والی آپ نے بات کی نا, تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اب تین چیزوں کا ذکر ہو گیا اور یہ تینوں چیزیں بروئے قرآن اقبال نے اپنے شعر میں رکھی ہیں. یقین محکم, یقین اس ذات پہ کامل, محکم غیر متعدل جو ہل نہیں سکتا, جس کو ہلایا نہیں جا سکتا. عمل پہم مسلسل 24/7 اور محبت فاتح عالم. فی زمانہ مسلمان کو دیکھ لیجئے, ڈاؤٹ فل, یقین کا الٹا شبہ. صحیح. کوئی یقین نہیں, ہر چیز پہ ڈاؤٹ, اپنے ریلیجن پہ ڈاؤٹ, قرآن کی ہدایات پہ ڈاؤٹ, احادیث پہ تو بہت ہی ڈاؤٹ وقت کے ساتھ کہ یہ فلانی حدیث غلط ہے, فلانی صحیح ہے, فلانی نہیں ہے. ایک باقاعدہ ایک فتنہ کریٹ کر دیا گیا, تو یقین سے دور کر دیا گیا. عمل پہم 24/7 عمل کرنا ہے, کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے, دنیاوی عمل بھی کرنا ہے, دینی عمل بھی کرنا ہے, خلوت میں اپنے رب سے تعلق کے لیے عمل کرنا ہے, جلوت میں لوگوں کی خدمت کے لیے عمل کرنا ہے. شوہر کو بیوی کے ساتھ باعمل رہنا ہے, بیوی کو شوہر کے ساتھ باعمل رہنا ہے, اولاد کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, آفس میں, گھر میں, یہ سب عمل. ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی مسیحا آئے گا جو سب کچھ چھڑی ہلا کے صحیح کر دے گا, میری تو ذمہ داری کوئی نہیں. صحیح بات ہے. عمل پہم, انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ یقین محکم کی بھی چھٹی ہو گئی, عمل پہم کی بھی چھٹی ہو گئی, محبت فاتح عالم. اور اقبال ہی ایک جگہ پر ایک اور شعر میں فرما رہے ہیں کہ یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. اور یہاں کہہ رہے ہیں محبت فاتح عالم. جنرلی اسپیکنگ مسلمان محبت سے دور ہو رہا ہے. کاسٹ, کلر, کریڈ, گورا, کالا, غیر مذہب, عیسائی, سکھ, ہندو, ان خانوں میں کس نے بانٹ دیا انسان کو؟ اللہ رب العزت کا قرآن میں طرز تخاطب یا ایہا الناس ہے. 95% آف یا ایہا المسلمین تو کہیں کہا ہی نہیں, بہت کم ڈائریکٹلی مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے. صحیح بات. بندوں کو مخاطب کیا ہے اپنے. ٹھیک ہے. تو جب رب اور قرآن کس کے لیے؟ بندوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے. اللہ رب کس کے ہیں؟ رب العالمین, رب المسلمین تو نہیں کہا. الحمدللہ رب العالمین. وہ رحمت کس کے لیے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک عالم کے لیے نہیں, عالمین کے لیے رحمت.
تو اگر ایک عالم ایک دنیا کو لے لیں تو اس میں تو تمام لوگ شامل ہیں. محبت فاتح عالم ہونی چاہیے تھی, ہم نے محبت کو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو اگر محبت حصوں میں تقسیم ہوگی, نیوز ون کی طرف سے ہمارا یہ میسج اٹ ہیز آلویز بین لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ اپنی ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے جو مسلمان کی حیثیت سے ہمارا وقار ہے اور جو ہمارا مقام ہے وہ الحمدللہ ہمارے رب اور ہمارے حبیب مطلق علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی روشنی میں یقیناً مسلمان کا مقام بہت بلند ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا کوئی مقام نہیں, ان کو ان کے مقام پہ رہنے دیجئے اور اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیجئے نا کہ آپ بلند مقام کے حامل امت ہیں. تو اگر آپ یہ ثابت کریں گے تو اسلام تو کسی بھی زمانے میں تلوار سے نہیں پھیلا تھا. تو اگر آج تلوار سے پھیلانے کی کوشش کریں گے اور ایسے سیریلز اور ایسی چیزیں لوگوں کو دکھائی جائیں گی کہ جس کے اندر صرف تلواریں ہوں گی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں صرف ان سیریلز کی بھی جن کی میں بات کر رہا ہوں ان میں بھی صرف تلواریں نہیں ہیں, ان میں اور میسیجز بھی ہیں. تو پروکلیم تو اس چیز کو کریں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. آپ نے ابھی این جی اوز کو بلایا, ایک سیگمنٹ کیا, وہ کیا تھا؟ خدمت ہے نا لوگوں کی, خدمت ہو رہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, یہ جو جہاد ہے زندگی کا, اس میں یہ ویپنز ہیں آپ کے. بالکل بالکل, بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بات سمجھائی, پروفیسر صاحب نے, اور مجھے امید ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے اور اپنی زندگی میں ان کو ایبزارب بھی کریں گے اور پریکٹیکلی اپنائیں گے بھی. اس رمضان اپنے اندر چینج لے کر آئیں گے, اپنی روح اور شخصیت کے اندر, اپنی سوچ کے اندر. میں اپنے مہمان سے گزارش کروں گی کہ خوبصورت سی ہمیں مناجات اگر سنا دیں تو افطار کا ٹائم ہمارا مزید حسین ہو جائے گا. جی ماشاءاللہ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی